नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 दशम भाग पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले मु करिथिली किंतु से सब विश्वास को मोर भांगी देला। भाबिथिली तते नेई सहर रे रखिबो तुमे दिहे भलरे चलिबो किंतु बापा बोंको प्रेम रे एमिति अंध जे जुआई पुओ शेषरे तो पाखकु टिके भी आसिले नहीं। कि भल पाउछ बा तुमे दिहे आज देख तो बापा मते इते भल पाती बोली मु जहाँ भी कहे से हसी हसी कर दियंती केबे किछि प्रतिवाद करती नहीं। आउ तू स्वामीटा को कानी रे बांधिकी रखी पालु नहीं। आमर से घर को आउ केही जीवान नहीं। कौन कहली शुणीछ ना नहीं अनुर बापा? हाँ शुणिली। हेले से घर तो तुम झीर एठी बाप घरे केते दिन बा से पड़िकी रहिबो? लोके कौन कहिबे आमको? तुमको लोकंकर कथा कौन पाई एते पड़ी मु किछि बुझी पारुनी अनुर बापा। मो झील जेते दिन चाहिबो मो पाखरे रहिबो। तुमर पेंशन मिलुछि झीर दरमा अछि आमर आउ असुविधा कौन हेबो जे? हेले गोटे शर्त रे मु छाड़ी पारे अनुकू जदि राम आसी मो झील को भूल मागिबो ताहले जाई। मो झील पाठ साठ पढ़िछि से कौन पाई मुंड नुआइबो? केबे नुहे। से माने तांका जिदिरे केते दिन रहिबे मु भी देखिबी। आजिकाली रो लोकन को एते सहजरे छाड़िबा कथा नुहे। हाँ बोर सबु कथा को चुपचाप मु शुणु थाए। कौन आउबा कहिबी? मोर भी तो इज्जत बाहर पड़िछि सेथिपाई बो भी किछि भूल कहि नाहंती। राम आसी मते न नेबा जाए मु तांको घर को आउ जिबी नहीं। चार्ज रु मोबाइल आनी ओपन करी देखिली रामकर कोनोसी भी मेसेज मो पाखको आसी नहीं कि मु एते समय हला घर को आसिलिनी गोटे फोन कॉल भी नहीं। व्हाट्सएप को जाई स्टेटस देखिबारु राम फैमिली सह जाई कुआडे कुआडे बुली फोटो छाड़िछंती। केही भी टिके मो पाई चिंतारे थिला परी लागु नथुले। स्टेटस देखिबा भितरे गोटे फोटो रे जेजेमा आउ राम को देखी मो तंटी सुखी आसुथला। जेजेमा सुस्थ होई सालेनी। अरु आउ राम कर गोटे फोटो पाखापाखी देखी मो रक्त गरम होई गला। बो को आसी सब कहली। बो रागी कहला मु जानिथिली परा सेमाने जेतिकी भद्र आउ सरल देखई हेउछंती बाहर को सेतिकी भितरु जमारु नुहंती ना कि गाँ ठीक से जना नथिबा से झियो को आनी घरे रखी गोटे पाला चलैछंती। राम को मु केते भल पाए हेले मो दुख समय समस्त सह केमिति बाहरे जाई बुलाबुली करि पारुछंती। छी मते ए सब देखिले बहुत खराब लागुछि। बुझिलु रे माँ तो खुशी पाई सिना मु राम को ज्वाई करिया पाई राजी होई गली किंतु से जमारू मोर टिके भी पसंद आसी नथला। आउ तो जिदी को भी मु काटी पाली नहीं। आज जदि आउ को पुओ को विवाह करि थांतु आमको हेत ए दिन आउ देखिबा को पड़ी न थांता। मु तो कहूची राम आउ तार परिवार को पुलिस निर्यातनार केस दे भितरे करि देबा। ता परे देखिबानी केमिति सेमाने आम गोड़ तळे आसी न पड़िबे ना कौन कहूचु माँ? तू चिंता करनी। आजिकालीर दुनिया रे बाहाघर परे अनेक मतांतर होई अन्यत्र भी विवाह होई पारुछि। परस्पर डिभोर्स होला परे तुमर भी विवाहर 6 मास ऊर्ध होई सालानी। तो भविष्यत पई जहाँ भी निष्पत्ति नेबु झियो हिसाब रे आमे सबू करिबा को राजी अछु। ठीक एति बेले मते बांती आसीबारु दौड़ी जाई पानीकल पाखरे बांती होई गला। बो भी मो पछे पछे कौन हैला जानिबा पई दौड़ी आसिला। मो बांती हेबा देखी बोर संदेह रे आखिर भाषा बहुत किछि कहूतुला। मोर मुंड बुलेइबारु तळे पड़ी गली। डाक्तरखाना को बापा गाड़ी करी नहीं गला परे जानिबा को पाइली मो माँ हेबा को जाउछि। चेकअप सारी घर को आसिला परे बोर राग देखी मो पूरा टेंशन होई गली। ठीक एतिकी बेले घर बाहरे कलिंग बेल बाजी उठिला। बापा जाई बाहरे देखिलारु जानिले कोर्ट रु किछि कागज आसीछि। खोलिकी देखे तो राम मते डिवोर्स देवा पई अपील करिछंती। से कागज को धरी मुंडरे हाथ देई बसी पड़िली। बो कही हेउथले मु ठीक जानिथिली राम आउ ता परिवार केते नीचमना से माने। शेषरे मो झियोटा को देखी सही पाले नहीं। आज सबू परे तते कहूची अनु तू पुलिस जाई केस कर आमे भी देखिबा किए केते पानी रे अछंती। अरे कौन से माने भाबिछंती कि मो झियर सर्वस्व को लुटी नहीं आज तार इज्जत को नीलाम करिया को भी पछौ नाहंदी। कौन कहूथुले राम आम घरे मर्यादा को पालन करू तते प्रथमरु कहूची अनु से टोका को भूली जाई अन्यत्र विवाह करिया पई हेले तो जिदी रे तू रहिलु। एबे नेड़ीगुड़ कोहुनी को बोही सारलानी। आउ बसी लुह गड़ेले कौन हेबो? केमितिका परिवार तांकर केजानी?
ଆରେ ତୁମ ମନ ଯଦି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତେବେ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଗଧିନା ନଚେଇ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମିଳିଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବନେଇବାକୁ? ଅନୁ, ତୁ ଚାଲ ମୋ ସହ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ତୋ ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆସେ ଯିବା। ହାତ ଧରି ମୋର ଟାଣି ନେଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବାପା ବାଟ ଓଗାଳି କହୁଥିଲେ, ରହିଯାଅ ହୀରା, ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଝିଅର ସୁଖ ଚାହୁଁନାହଁ? ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତୁମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ସେ ନ ବୁଝି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର ସ୍ଥିର ନ କରି ହଠାତ୍ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଅନୁଚିତ। ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହା କଦାପି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବାଟର ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ନା ହୁଏତ ତୁମ ଅହଙ୍କାରର ଚକ୍ଷୁ ଆଜି ବି ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଥାଇ ବି ମୋର ନାହିଁ। ଆଜି ଭଳି ଯଦି ମୁଁ ସେ ଦିନ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କେବେ ଭାବିଛ? ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିନ ଆଜି ଯାଏଁ, କୁହ କେଉଁ ଭରସା ଦେଇ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ମୁଁ ବାପା ହୋଇ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ କୌଣସି ମତେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ରାମଙ୍କର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅନୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ନା କି ପୋଲିସ କେସ୍ କରି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛ? ଆରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ତୁମ ଝିଅର ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ବରଂ ଓଲଟା ଓକିଲାତି କରୁଛ। ତୁମର ଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଘରର ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଆସୁଛି। ଆଉ ଭଲରେ ବି ସବୁ ଚଳେଇ ନେଇ ପାରୁଛି। ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଘରେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତୁମ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି, କୁହ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଜାଗା ରହିଥାନ୍ତ କେବେ ବି ତୁମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତ। ହୁଏତ ନିଜ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତ। କ'ଣ କହିଲ ଅନୁର ବାପା? ଆରେ ତୁମରି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଚଳି ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ପୋଇଲି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି? ବରଂ କୁହ ତୁମକୁ ଅଲଗା କରେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ବାପା କହୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମା ମୋର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଜୀବନକୁ ଯେତେ ତୁ ସରଳ ଭାବୁଛୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ସରଳ ନୁହେଁ। ରାମ ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମାନେ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ ବି ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ ଆଜିର ଏ ଡିଭୋର୍ସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ରାମକୁ କହିବୁ, ମୋ ମନ କହୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଚାଲି ଆସିବେ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଝିଅଟିର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛ। ତୋର କିଛି ଭାବିବା କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଅନୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବି ଆଉ ତାପରେ ତୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର କଥା ଭାବିବି। ଏତେ କରି କହିଥିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଦେଲୁ। ରାମ ଆଉ ତାର ପରିବାରକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଏ ଘର ବାରଣ୍ଡା ଡେଇଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଘରକୁ ବି ଫେରିବାର ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ବୋଉ ବି ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଅନୁର ବାପା? ଏ ବୟସରେ ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛ? ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଯଦି ତୁମେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖେଳି ଆସିଛ, ତେବେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋର ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ମାୟା ସଂସାର ଆଉ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାଶୀ କି ବାରାଣସୀ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ମୋର ପେନସନ୍ ବି ମିଳୁଛି। ଚଳିବାରେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣିକି ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ତୁମ ଜିଦି ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ମୋର ବା ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଭାବ କ'ଣ କରିବ। ବାପା ଯାହା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଇବେ? ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ
ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ମତାନ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ରହିବି। ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ। ତୁ ଥରେ ରାମଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଯା ମା। ଦେଖିବୁ ରାମ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ରାମ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଖି ଅନୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ରାମ। କୁହ ରାମ, ସେ ଡିଭୋର୍ସ ସବୁ ମିଛ, ଆଉ ତୁମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମୋତେ? କୁହ ରାମ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ଅନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଅନୁ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ରାମ ପ୍ରଣାମ କରି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ସେ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ କିଛି ପାଦ। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ହତାଶ ହୋଇଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱାହିରେ ତୁମର ସବୁ କଥାକୁ ସହିଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଆଉ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଅନୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନୁ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ଦେବ, ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାଛି ନେବ। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ ରାମ? ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିନ ମୁଁ ମା' ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ବାପା ହେବ। ଥାଉ ଅନୁ ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛର ସାହାରା ନେଇ ତୁମେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁମ ବାହାନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ରାମ, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତୁମେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାସ୍ ଅନୁ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ନିଜର ଛଳନା ଆଉ ନାଟକକୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ନିଜ ହାତରେ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଅନୁ ତୁମେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବାପା। ରାମ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଅନୁ ତରଫରୁ ମୁଁ ବାପା ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ସେ ତୁମ ପିଲାର ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା। ସମୟ ଥାଇ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କର ହାଟରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବାଟବଣା ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଠି ଆଉ ହୃଦୟର ସୌଦା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତୃତ୍ୱ ବିନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରାମ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଅଦିନର କାଳ ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ହୋଇ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ମୋ ଜୀବନରେ ଖେଳି ଦେଇଗଲେ, ଆଜି ଆଉ ସେ କରାଳ ଆଘାତକୁ ସହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ରୋକିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ବାପା ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ ସୋଫାରେ ରାମଙ୍କର ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ହସିଲା ଘର ଭିତରେ ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଭିତରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମତାନ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ କୂଳ ପାଇଁ ପିତା ହୋଇଗଲି। ରାମଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରାମଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ବାଟକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଲୁହ ବି ଆଜି ଅମାନିଆ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଝରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଭାବି ଭୁଲ କି ଠିକ୍ର ତର୍ଜମା କରିପାରୁନଥିଲି, ଆଜି ନିଜକୁ ବି ମୋ ପାପର ଭାର କେତେରେ ତଉଲାଉ ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ମା, ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବସି ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ମଥା ପିଟିଲେ ବି ରାମ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା କହୁଛି ଏବେ ବି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ସରିଯାଇ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ପାଇବା ଯେକୌଣସି ଝିଅ ପକ୍ଷେ ଭାଗ୍ୟବାନ କଥା। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାମଙ୍କର ପରିବାରରେ ତତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତୋ ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧରି ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗି ନେବି। ହଁ ଲୋ ମା, ତୋ ବାପା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ରାମ ନିଜର ସବୁ ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜି ପରିବାର ପାଇଁ ତତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ।
ଯେଉଁ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବୁଝି ଆସୁଥିଲେ ଆଜି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଭାଗିନୀ ମା ହୋଇ ବି ଝିଅର ଖୁସିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶ ହୋଇ ଆଜି ତତେ ଠିକ୍ ବାଟ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନେ। ଏ ବୟସରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏକା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ନିଜର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଆଉ ଥରେ ଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବୁ। ସତରେ ଆଜି ଯଦି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ରାମ କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ? ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ଭୁଲି କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ହେବାର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ? ରାମ କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋର? ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ଅନୁତପ୍ତର ଲୁହରେ ପାଦକୁ ପୋଛି ଆଉ ଥରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଆଉ ପରିବାରକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି। ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦେଖ ମା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ବିବାହ ପରେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନର ଭାର ତା'ର କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ରହିଥାଏ। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ସତୀ ଆଉ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବୀମାନେ ଧରାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆଦିଶକ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମା ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ସବୁ କ୍ଲେଶକୁ ସହିଯିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ତୋ ଉପରେ ଅଛି ମା। ଯେଉଁ ସଂସାରର ନାବକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ ନିଜର ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ବାଟରେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର କୂଳରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଘଟିବ କିମ୍ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେସବୁ ମନରୁ କାଢ଼ିଦେ। ଦେଖିବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଧାରି ନେବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତୋ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ମା। ସତରେ ଯଦି ଜୀବନର ବାଟକୁ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନ ମିଳେ ଯେ କେହି ବି ପଥ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ କୁରାଢ଼ୀ ମାରି ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନି। ମୋବାଇଲରେ ବାହାଘର ବେଳର ଫଟୋ ଖଟରେ ଶୋଇ ରହି ଦେଖୁଥାଏ ମୁଁ। ବାହାରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଫଗୁଣ ବି ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ସତରେ ସେମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ। ନିଜର ଝିଅ ପରି ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋ ପରି ବୋହୂ ପାଇଁ ହିଁ ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହୃଦୟରେ ଅସ୍ଥିର କରି ଚାଲିଥାଏ। ରାତିର ନିଦ ବି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ରାମଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ପରି ରାମଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦର ଘା'ରେ ଚୂନ ମାରିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହର ସରି ଆସୁଥାଏ। ଆଶାର କିରଣ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଉଥାଏ। ରାତିର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଧରାକୁ ଛୁଇଁବାର କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ସ୍କୁଟି ଧରି ବାହାରି ଆସିଲି ନିଜର ହଜିଲା ସଂସାର ନିକଟକୁ। ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଅନିଦ୍ରା ଆଖିରେ ଚଲେଇ ଆସି ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବାପା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଅନୁ ଆସିଛି। ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆସିବା ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଭିତରକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱର ନିର୍ବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଭୁଲି ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ବାହାରେ ତ ରହିଯା ସେଇଠି। ମୋ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଯେମିତି ନ ଡେଉଁ ଖବରଦାର। ପାଣି ଆଉଟୁ ପାଣି ଆଉଟୁ ପାଣିକି ଆଉଟି ହୋଇବ। 7 ଥର କରି ତୁହାଇ କହିଲେ ପର କି ଆପଣା ହୋଇବ। ପର ସର୍ବଦା ପର। ଜେଜେମା କହି କହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ ଦେଖ ଦେଖ। ମୋ ଅଲିଅଳି ଭାରି ସୁକୁମାରୀ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆସିଛି ରେ।
କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆସରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ବନ୍ଧାଇ ନିଅରେ। ଖବରଦାର, ତୋ ପରି ବିଷଧର ନାଗୁଣୀକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଭାତ ଦେଇ ଏ ଘରେ କେହି ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ହେଲେ ତୁ ମୋ କୂଳ ପାଇଁ ପିତା ହୋଇଗଲୁ। ଆରେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ତତେ ଏଇ ଘରକୁ ଝିଅ କରି ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଶେଷରେ ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଇନି, କି ମୋ ପରିବାରରେ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଝଡ଼ ହୋଇ ବହିଗଲୁ ଯେ ଆଜି ତୋ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବରେ ମୋ ନାତିଆର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଲୋ, ଆଉ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ବା? ଯା, ଚାଲିଯା। ଏ ଘରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ତୋ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବୁ ତେବେ ରାମ, ରାମ। ଆରେ ନାତିଆରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଅନୁର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇ ତଳକୁ ଆସେ, ସେ ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଗାଳି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଜେଜେମା, ମୋତେ ଏଇ ଶେଷଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇ କହି ହେଉଥିଲି। ଆଲୋ, ଏ କି କଥା ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି? ସୁଫନାକ୍ଷୀ ଆସିଛି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ। ଆଲୋ, ତୋ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ। ପିତ୍ତଳ ଗୁଣାକୁ ନାକ ଟାଉଁ ଟାଉଁ ସୁନା ଗୁଣା ଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା କେତେ। ଆଲୋ, ଥାଉ ଲୋ ମା, ଥାଉ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷିତ ଚାକିରି କରିଛୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋର ଭାଉ? ମାନେ ଅନୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ? ରାମ କ'ଣ ପୁଣି ତା ଜୀବନରେ ଅନୁକୁ ତା ଜୀବନସାଥୀ କରିବେ? ତାହା ଶୁଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 11ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।